अस्सलाम वालेकुम जी। आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखार एनिमल पॉइंट आर हवाले से साढ़े चैनल में ज़्यादा तो ज़्यादा सब्सक्राइब करो तो बेल आइकॉन के बटन दबाते रहो क्योंकि हर नवी आने वाली वीडियो का तुहानू नोटिफिकेशन मिलता रहे। जिस तरह तुम जानते हो हर रोज़ मैं कोशिश करना अच्छे तो अच्छा जानवर लियावन की। अज भी इस तरह मैनू पता लग गया सी गावां दा माशाअल्लाह किस तरह इन्होंने दस्या है। गावां भी उस तरह बड़ियां अच्छियां सी। पहले तुहानू जानवर दिखावां दे उस तो बाद मालक तो आप इनदियां सारियां गल्लां पुछां दे किन्ना दुध है की हिसाब है की किताब है। ए तुसीं एक नंबर वाली गां देखो ए माशाअल्लाह इनका चड्डा जी अगर मेरा कैमरामैन अगे आओ तो तुहानू दिखा थान चड्डा माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। किहड़े ओह आंदे ने साहीवाल दियां गावां दे थल्ले थब्बियां दे चड्डे नहीं हुंदे माशाअल्लाह इनदे थल्ले थब्बे दा ही चड्डा हैगा। अगों पिछों इस गां दे विच कोई कमी नहीं हैगी। माड़ा जिहा न भाई अगर तुसीं माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत गां हैगी है। दिल भी करता है ए जे जानवर नू माशाअल्लाह कमन नू देखने तो पहले माशाअल्लाह मेरा कहना यह है भी जरूर कहना चाहिए जे अगर इनका अगों मूँह भी दिखाओ इहदे नाल ही इन्हां दी एक दूसरी गां खड़ी हैगी है। ਇਹ ਗਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਏ ਸੌਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀ ਏ ਪਿਛਲੇ ਸੂਏ ਦਾ ਕੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੌਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥਣ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੱਠ ਭਰ ਥਾਣਾ ਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਠ ਭਰ ਥਾਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਚੱਡਾ ਹੈਗਾ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਜੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਓ। माशाअल्लाह अगों पिछों मेरा कैमरामैन कोशिश कर रहा सारे पासों तुहानू सारे एंगलों तो दिखावे। एक गां इन्हां कोले होर खड़ी है वह भी दिखाने तुहानू तीन गावां ने फिर तो इन्हें मालक नाल आपां गल करने भी ए गां इन्हां दी सूई हुई है कि इनू तकरीबन कोई 8 दिन या 10 दिन होए नहीं सूई नू। माशाअल्लाह इंदा भी चड्डा देखो ये भी बड़ा खूबसूरत थन अल्लाह ताला ने लाया इस गां नू। मेरा कैमरामैन बैक साइड तो भी दिखा सके तो बिल्कुल गोरे रंग दे विच हैगी प्योर साहीवाल गावां हैगियां ने माशाअल्लाह इन्हां दियां। हुण जरा आप इन्हें मालक नाल पुछने दसने की हिसाब है की किताब है। लै मेरा भाई उठो आओ कि पहली गां तो इस नंबर गां तो आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई की ना है खदास है ने गां थोड़े किन्ने दिन लगी ये गां की 5 to 10 दिन गए। अच्छा 5 to 10 दिन अजे तक सौन च लगी है। हाँ जी किन्नवा सूआ है इस दूसरा सूबा है जी। अच्छा दूसरा सूआ है नहीं हाँ जी पहले सूए कितना का दुध करती। पहले सूबे जी ये 10-12 सेर दूध डंग दा करती है। अच्छा 10-12 किलो डंग का कर दी हाँ जी फदास है उन्हें कह रहे ने भी ये 10 to 12 दिन लेंदी है पहले सूए 10-12 लीटर ही दुध करती रही है तो इनकी हुण फाइनल कीमत किहड़ी कोई साडे नाल प्यार मुहब्बत वाली डरावण तो बगैर इनकी कीमत है लाला पूरा 2 लाख। पूरा 2 लाख हाँ जी कोई इहदे नाल साडे विच प्यार मुहब्बत भी करो। प्यार मोहब्बत करते यार। अच्छा हाँ जी कोई थोड़ी बहुत ही साडे नाल कोई प्यार मुहब्बत करे। नहीं प्यार मोहब्बत यार करते तेन दस्या है फिर भी कर लांगे कोई प्यार। अच्छा ठीक है वो आने ने प्यार मुहब्बत करते दस्या है लेकिन फिर भी तुहाडे नाल प्यार मुहब्बत करा दे। ए गां इन्हां दी
ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੌਣ ਨੂੰ? ਇਹ ਗਾਂ ਜੀ 15 ਤੋਂ 20 ਕੁ ਦਿਨ ਇਹ ਗਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਗਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੂਬੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਗਾਂ ਜੀ 8 ਫਿਰ 10 ਫਿਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਇਹ ਡੰਗ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ 8-10 ਕਿਲੋ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਗਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ? ਇਸ ਗਾਂ 8-10 ਕਿਲੋ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡੰਗ ਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ 15-20 ਇਹ ਲੈ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਦਾਸ। ਇਹ ਫਦਾਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਲਾਲੇ 1,80,000। 1,80,000। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗਾਂ ਕਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਸੂਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਉਸ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਇਸ ਟਾਈਮ 2 ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ 10 ਲੀਟਰ ਦੇ ਰਹੀ। 5 ਲੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ 5 ਲੀਟਰ ਅਸੀਂ ਚਵਾਵਾਂਗੇ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਜੱਗ ਤੋਂ 5 ਲੀਟਰ ਅਸੀਂ ਚਵਾਵਾਂਗੇ। ਠੰਡਾ ਦੁੱਧ 5 ਲੀਟਰ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੰਡਾ ਦੁੱਧ 10 ਲੀਟਰ ਦੇਵਣ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਸੂਏ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੀ? ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਸੂਈ। ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ? 1.5 ਲੱਖ। ਪੱਕਾ 1.5 ਲੱਖ। ਪੱਕਾ 1.5 ਲੱਖ। ਫਦਾਸ ਐਨ ਬਾਈ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੀਮਤ ਤੇ 10 ਲੀਟਰ ਠੰਡਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਵੱਛਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰੇਮੈਨ ਨੇ ਵੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਵੱਛਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਗਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਫਦਾਸ ਐਨ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਫਤਾ ਭਾਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਵਿਕਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਦਾ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਗਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਵਜਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਲਸਤਾਨ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮਣਿਆਵਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਮਕਈਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਕਣ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਖਸੂਸੀਅਤ ਆਮ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਪੱਠੇ ਬੰਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੂਟੀ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗਾਂ ਖੁੱਲੀ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੰਦਾ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੁੱਲੀਆਂ ਟੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਐਨੀਮਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਂ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ 0346 87 87 250। ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈਮੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਊਦੀਆ 'ਚ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।